ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। कारगिल ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਮੀ ਦੁੱਗਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਨੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ कारगिल विजय दिवस ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। BSF ਤੇ ਆਰਮੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏਗੀ। ਸਾਲ 1999 ਚ कारगिल ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 26 ਜੁਲਾਈ 1999 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कारगिल ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਕੇ कारगिल ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। कारगिल ਦੀ ਜੰਗ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 26 जुलाई तक चली सी। सर पोस्टिंग तो हम लोग कारगिल लड़ाई से पहले तो शे ऑप्स में थे, ऑपरेशन नक्सल दहशतगर्दियों के साथ में थे हम लोग। तो वहीं से हमारे नीचे से जो सेना आनी थी उनको टाइम लग रहा था, तो हमको खुशकिस्मत है जो हमारे को मूव का ऑर्डर मिला, तो सीधा वहीं से हम लोगों ने नॉर्मल ड्रेस के अंदर यहाँ पर सीधा कारगिल के अंदर कूच कर दिया था सर हम लोगों ने। और सबसे पहली हम लोगों ने फतह हासिल की थी सर टाइगर, ये अपना ट्रोलिंग किया। उसके आजू बाजू की पोस्टें आप लोगों ने सुना था 48755100 जो भी पोस्टें थी, 8 जगह मेरी यूनिट ने गन पोजीशन चेंज किया था। जवानों ने अपने कंधों के ऊपर उस टाइम, क्योंकि दुश्मन तो ऊपर था ही था, साथ में मौसम आपको पता था बारिश हो रही थी, ठंड का मौसम में कपड़े कोई थे नहीं, तो कंधों के ऊपर लेके जा रहे थे। उसके बाद में फिर ले जाने के बाद में हम लोगों ने डिप्लॉय किया। और मेरी यूनिट के लिए प्राउड की बात यह कि इस कारगिल लड़ाई में मेरी बटालियन ने 10,000 राउंड फायर किए। तो आपको सुनने में थोड़ा सा लगता है कि भाई 10,000 एक छोटा सा वर्डिंग, लेकिन जब हम फायरिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ा वो हो जाता है, तो एक प्राउड की बात है। और टाइगर हिल की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो मेरा दोस्त था मुकेश कुमार, वो मेरा साथ छोड़ के चला गया था, तो मैं आज उसी को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और मेरे जितने भी जवान हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उनकी फैमिलियों को भगवान शक्ति दे, और जो हमारे अजर अमर जवान हैं उनकी गाथाएं हमेशा युगों युगों तक याद रखी जाए सर। नहीं, प्राउड तो है सर, ये तो पूरे देश के लिए एक मिसाल की बात है कि आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि आज तो मीडिया जागरूक, हमारे टाइम में मीडिया नहीं थी। आपको हम ये भी बता रहे हैं, हम लोग इतने पहाड़ियों पर कूच किया, जैसे भी रुस्टम मीडिया होती तो सर कुछ और बात होती, और देश को पता चलता कि हमारी सेना क्या कर रही है। आज आप लोगों के थ्रू हमारे जैसे बंदे निकल के आ रहे हैं, तो मीडिया के कारण ही हम पता चल रहा है कि भाई ये भी इन्होंने भी लड़ाई लड़ा है। क्योंकि आजकल कुछ होता है तो पब्लिसिटी हो जाती है। उस टाइम हम लोगों ने तो सिर्फ देश के लिए किया था, पब्लिसिटी के तो कोई भूखे नहीं थे सर। हमारे को तो याद भी नहीं है कि किस डेट को कौन सी लड़ाई लड़ी थी। हमारा काम था सिर्फ भाई दुश्मन को खदेड़ना है, मतलब। इस खास मौके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ 1999 'ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਸ਼ਸਤਰ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਰਹਾਂਗੇ। जम्मू कश्मीर के द्रास से अज कारगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे होने ते जश्न मनाए गए। राष्ट्रपति के नाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह दिल्ली च वार मैमोरीयल पहुंचे तो शहीदों को सलामी दी। जिथे दिल्ली च वार मैमोरीयल च वड्डा समागम करवाया गया, तो द्रास च भी कारगिल वार मैमोरीयल च शहीदों प्रति समागम करवाए गए। ये आज 20वीं कारगिल की वर्षगांठ मनाई जा रही है, और इसमें हमारे 527 रणबांकुरे शहीद हुए थे। आज हम उनको पुष्पांजलि देने, उनको नमन करने यहाँ पधारे हैं। और मेरी पलटन जो तुलोलिंग की जो लड़ाई हुई थी या टाइगर हिल की लड़ाई हुई थी, उसमें मेरे 34 वीर जवान शहीद हुए थे। तो ये आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनके परिजन यहाँ पर हैं, और मुझे अच्छी बात है कि पूरा देश और देशवासी भी आज उनको याद कर रहे हैं और अब नमन कर रहे हैं। इसी वर्षगांठ है इस बार 20 years ऑफ कारगिल, तो याद करते हैं ये वॉर जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और लेट्स प्रे फॉर द सोल्स ऑफ एवरी सोल्जर कि यू नो दैट दे आर एबल टू सर्व आवर कंट्री टू द बेस्ट। तो आज आप कितना मिस कर रही हैं पापा को, कितनी श्रद्धांजलि उनको देती? हर साल मनाते हैं हम ये दिन, लेकिन ये साल कुछ खास ही है क्योंकि इतने लोगों के साथ मना रहे हैं और यहाँ पे मना रहे हैं जहाँ पे वॉर हुआ था, तो अलग ही फीलिंग है। तो क्या सुना था आपके पापा के बारे में, क्या किया था?
नहीं वो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे और बचपन से कहानियाँ सुनती आ रही हूँ और आते ही देखा कि पता वो खत में कहते थे कि जगह बहुत खूबसूरत है, तो इतनी खूबसूरत जगह है और इतने लोग ऑफिसर्स के साथ जो उस युद्ध में थे, तो अच्छा लग रहा है, कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं। तो आज कैसा फील हो रहा है कारगिल में जो हुआ? गर्व महसूस होता है, थोड़ा सा दुख भी होता है कि आज जो लोग इस जीत के लिए जिम्मेदार थे उनमें से कई आज नहीं है हमारे साथ मौजूद, लेकिन बहुत गर्व। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। My message is don't do it. This was a misadventure. Misadventures are normally not repeated. You will get a bloodier nose next time. Situation is very good. Let me tell you, repeatedly we have informed you that there are perceptions on the alignment of the line of active control. The Chinese perceive the line of control being in a particular area. We perceive the line of control being in another area. And there are overlapping areas between the two. Now both sides obviously want to dominate their respective areas. So Chinese attempt to carry out patrolling up to their perception of the line of control. We attempt to carry out patrolling up to our perception of the line of control. And obviously in between sometimes soldiers of both armies meet. But I think the mechanisms that are in place to ensure that we do not escalate have been working. Firstly, at the level of the troops, the guidelines have been issued to them, particularly after the Wuhan summit. The PLA knows how they have to act. The Indian Army soldiers know how they have to act, including the ITBP, which operates along with us. So on the ground level, I think there is no problem. Should there be any problem and we find that there is a scope of escalation, then we have meetings at the sector commander level, and if necessitated, even at the division commander level. We do interact and ensure that situation is not allowed to escalate and that peace and tranquility is maintained. So there is no change in the situation from earlier. It is just that somebody wants to make news, so to make news they have to create news, and that's why it's happening. But the situation is very much under control, and I think peace and tranquility prevails along the line of actual control with our northern edge. ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰਸਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਵਿਜੇਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀਐਲ ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜੀਐਲ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਲ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं वो तो अभी तक टेंस ही हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, कारगिल के टाइम पर उन्होंने घुसपैठ की और उसका करारा जवाब उन्हें दिया गया, उन्हें बाहर धकेल दिया गया, लेकिन वो अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। आज की डेट में भी वो घुसपैठ करवाते हैं, मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उन पर जो एक्शन लिए गए हैं, एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ठीक हुआ, लेकिन आगे से भी अगर वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं घुसपैठ को और मिलिटेंसी और टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो हमें सेम एटीट्यूड रखना चाहिए। और इसके लिए जो है बड़े हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेप जो हैं हमेशा हमें लेते रहना चाहिए, ताकि उसको ये महसूस ना हो कि ये बर्दाश्त कर लेते हैं या ये कमज़ोर हैं। भारत एक शक्तिशाली देश है और हमें जो है उसको दिखा देना चाहिए कि वो कहाँ पर हम उसे रखते हैं। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 27 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 27 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਦ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਚੀਸ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ
ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ। ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਡਲਾ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਫਖਰ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀ ਸੀ ਫਰਕ ਤੇ 28 ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹ ਲੱਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਮਾਣ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਰਗਿਲ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ASI ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ASI ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਬਾਖੂਬੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੜਾਈ ਮਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਜਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਂਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ।